Good evening, dear church. It's amazing this evening to start the praise and worship. The Bible says in Psalms 100 verse 4, so beautifully, enter his gates with thanksgiving, enter his courts with praise. And this is the day that the Lord has made, and we are going to worship the Lord. Let us look to the Lord with prayer this beautiful evening to worship him. Our loving Heavenly Father, we thank you so much for this beautiful evening, what you've given us to worship you, Lord, in spirit and in truth. Thank you, Lord, for this day. Thank you for this amazing time to look unto you, Lord, to worship you, Lord, to praise you and to adore you and to exalt your holy name. Thank you for this beautiful time, what you've given us. Hallelujah. Lord, we want to praise you. We want to adore you, Lord. We want to just lift your holy name in this place. Lord, we are here to worship you, Lord. Just to worship you, Lord. We thank you so much for this beautiful day. What you're going to do, amazing things. Lord, when the worship and the praise is happening, you're going to talk to the hearts of the people. You're going to meet the hearts of people. You're going to minister to them, Father. Lord, when people are praying, Lord, I want heavens to open up and answer them. I want to open heavens today, this evening, Lord, to meet them, Lord, and the Lord will do a miracles, Father. Let deliverances happen. Let miracles take place. Let healings take place, Lord, this evening. Lord, everyone who is watching, Lord, I pray the Lord will speak to them when they're watching. The Lord will minister to them, Lord, with the power of the Holy Spirit. Lord, I pray for the word of God. Lord, I pray for the servant of God who is preaching today. Lord, I want him to be anointed with the Holy Spirit, Father. When he brings up the word of God, Lord, let the word dwell with the richness of the Holy Spirit, Father. Let it minister to the people, Father. Let them be filled with the word of God. Thank you so much for what you've been doing. Lord, this evening should be a miracles and healings taking place, Father. We want to just give you glory, honor, and praise. Thank you for this evening. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Over to the worship team. Hallelujah. ಸುಂದರವಾದ ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರಿಂದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಆಮೆನ್. ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದರೂ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರು, ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆದರೂ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರು, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂದು ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಯಂಕಾಲನೂ ನಾನು ದೇವ್ರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಾರಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸವಿರುವುದು ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ಪ್ರಮಾಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಆತನನ್ನು ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಸಹ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. Holy Spirit, you are the master of this place. You are the king of our worship. You take complete control. ಉದಯಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ. ಉದಯಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆ.
ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧವು. ಪರಿಶುದ್ಧನು ನೀನು, ಪರಿಶುದ್ಧ. You are the only one. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪರಿಶುದ್ಧವು. ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ನಿನ್ನ ನಾಮವು, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವು ನಿನ್ನ ನಾಮವೇ. ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ನಿನ್ನ ನಾಮವು, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವು. ಎಸ್, ಆರಾಧನೆ ಉಳಿದಲ್ ಕಾಮನ್ನಾರು. Take complete control, Holy Spirit. ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. Worship Him. ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. ಆ ಕೈಗಳನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ತಟ್ಟುತ್ತ ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಮಾನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. We praise you, we worship you, we glorify your name alone, oh God. Hallelujah, hallelujah. ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. ಅಮ್ಯಾನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಶ್ವಾಸ ಇರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಯೆಹೋವನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತುತ್ತ ದೇವರ ನಾಮನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ, ಬಲದಿಂದ, ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ.
ಸೇನೆಗಳ ಕಾವಲ ವೆಂಕಟ ರಾಜ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿರಿ. ಉನ್ನತ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇರುವೆನು. ಉನ್ನತ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಎಂದು ಇರುವೆನು.
ಪ್ರೀಮಾನ ಶಾಂತನರೋ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಗೆಗಳು ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಲಿ. ಇರುವಂತ ಅವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬರಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸುವಿನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆತನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. Thank you, Holy Spirit. ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆ ಅಚ್ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ಆತನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣವ. Holy Spirit, you take complete control. ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೇವರು ಯೇಸು ನೀವೇ. ಸಾವಿರ ಜನರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. Awesome.
ಆರಾಧನೆ ನಾಯಕ ನೀನು ಮಾತ್ರಪ್ಪ. ಆರಾಧನೆ ಅಧಿಪತಿ ನೀನೇ, ಆರಾಧನೆ ಯಜಮಾನ ನೀನೇ, ಆರಾಧನೆ ಅರಸನು ನೀನೇ. ನೀ ಧನ್ಯನು ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ನೀ ಧನ್ಯನು ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠನು, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಲ್ಲ. One more time. ಇಲ್ದಿರುವಾಗ ತಾಯಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು, ತಾಯಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು. ನಿನ್ನನ್ನೆಂದಿಗೂ ನಾ ಮರೆಯಲಾರೆನು. ನೋ 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 ನಿನ್ನನ್ನೆಂದಿಗೂ ರಿಮಾನಲ ಶಾಂತ ಮರೆಯಲಾರೆನು. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಜೊತೆ ನಾ ಸಾಗುವೆ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಹಿಂದೆ ನಾ ಸಾಗುವೆ. ನೀ ಧನ್ಯನು ಸರ್ವ Worship the church. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಲ್ಲ. ಧನ್ಯನು ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಲ್ಲ. Hallelujah, 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 ಆ ಎರಡು ಕರಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. Put your hands together and give God the praise. ಉನ್ನತನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸೀನ ರೂಢನಾಗಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. Because the Most High God is enthroned in our place. Let us put our hands together and give Him the praise. ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಆರಾಧನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನೇ. He alone is worthy to be ಆತನ worshipped. ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ Let ಹೇಳೋಣ. us praise Him because His presence is covering us. ಪರಲೋಕವನ್ನು ಭೂಲೋಕನುಂಟು ಮಾಡಿದಂತ ನಮ್ಮ
ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರೇ, Dear Lord, Heavenly Father, maker of heaven and earth. ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. God, we thank you for this beautiful time. ಕರ್ತನೇ, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. God, we thank you at this day that your presence has covered us. ಕರ್ತನೇ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕರ ತಾನೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಮುಟ್ಟಲಿ ಅಪ್ಪ. Lord, we pray this evening service, your hand will touch and change lives. ಕರ್ತನೇ, ಆನ್ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡು ದೇವರೇ. Lord, we pray that you'll do a great thing in the lives of the people who are watching us online. ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಲಿ, Let families be blessed. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಿಡಿಸಲ್ಪಡಲಿ, Let individuals be set free. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಸದುತ್ತರ ಉಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. We pray that there will be answers to their prayers. ಕರ್ತನೇ, ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. God, we are praying for each and everybody who have asked unto us to pray for their prayer requests. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಪ್ಪ. In your people's life, we pray that you'll do a great thing. ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ. Glory be to your name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ, In Jesus' name we pray. ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, ಆಮೆನ್. Everybody said aloud, amen. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗವನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಓದಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಘನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. As you're indulging yourself in a time of worship, I request you to take your Bible and let's turn our Bibles to a portion from the book of Psalm. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವವನು ಕೇಳುವವನು ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆಯುವವನು ಧನ್ಯನು ಎಂಬುದಾಗಿ. The word of God says, blessed is the man who reads the word of God, who abides in the word of God, who dwells in the word of God. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥ ಇದ್ರೆ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. 92ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. If you have Bibles in your hand, let us all open our Bibles to Psalm 92. ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ, ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಓದ್ರಿ. ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ನಾನು ಓದಿದಾಗ ಸಹೋದರರು ಅವರ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಓದಿ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷಿಸೋಣ. When one person is reading the first verse, we all together will read the second verse. So I will be reading the second verse in English. So I request all of you to cooperatively read the word of God in the places that you are. ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ? If you are ready. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದು, ಪರಾತ್ಪರನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. To declare your loving kindness in the morning and your faithfulness every night. ಒತ್ತಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವನ್ನು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದು ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. For you, O Lord, have made me glad through your work. I will triumph in your works of your hand. ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಶೋಧ್ಯವಾಗಿವೆ. A senseless man does not know, nor does a fool understand this. ದುಷ್ಟರು ಹುಲ್ಲಿನಂತೆಯೂ ಬೆಳೆಯುವುದು, ಕೆಡುಕರು ಹೂವಿನಂತೆ ಮೆರೆಯುವುದು ತೀರ ಹಾಳಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ. But you, O Lord, are on high forevermore. ಯೆಹೋವನೇ, ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಧರ್ಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಚದರಿ ಹೋಗುವರು. But my horn shall be exalted like a wild ox. I have been anointed with fresh oil. ನನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಿಗುಂಟಾದ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದವರು ವಿಪತ್ತನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. The righteous shall flourish like a palm tree, he who grows like a cedar in Lebanon. ಈಗ 12, 13, 14, 15ನೇ ವಚನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಓದೋಣ. ಬಹಳ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಚನಗಳೇ. Let us here henceforth read verse 12, 13, 14 and 15 together, because these words are filled with a lot of blessing. ನಮ್ಮ ಸಂಗಡವಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ರಿ. Join along with us and read together. ನೀತಿವಂತರು ಖರ್ಜೂರದ ಮರದಂತೆ ಬೆಳೆಯುವರು, ಲೆಬನೋನಿನ ದೇವ ವೃಕ್ಷದ ಹಾಗೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವರು. ಯೆಹೋವನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳಂತೆ ನೆಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವರು. ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಫಲಿಸುವರು, ಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಶೋಭಿಸುವರು. ಹೀಗೆ ಅವರು ಯೆಹೋವನ ಸತ್ಯಸಂಧ್ಯತೆಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿರುವರು. ಆತನೇ ನನ್ನ ಬಂಡೆ, ಆತನು ನಿರ್ವಂಚಕನು. The righteous shall flourish like a palm tree, he shall grow like the cedars in Lebanon.
Those who are planted in the house of God shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall still be fresh and flourishing, to declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Let us lift up our hand and shout hallelujah. ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುತ್ತಾ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋಣ. Let us declare one word together and let us say. 9-10 ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಇದು ನನಗುಳ್ಳದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳೋಣ. We're going to declare verse 9 and verse 10 together and say that these verses are for me. ಈ ರೀತಿ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ, ಯೆಹೋವನೇ ಈಗೋ ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಧರ್ಮಿಗಳು ಚದರಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Verse 9 says, for behold your enemies, O Lord, for behold your enemies shall perish. All the workers of iniquity shall be scattered. 10ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಹೇಳೋಣ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೊಂಬನ್ನು ಕಾಡು ಕೋಣದ ಕೊಂಬಿನಂತೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಚೈತನ್ಯ ತೈಲದಿಂದ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. Let us all declare verse 10 together. But my horn you have exalted like a wild ox. I have been anointed with fresh oil. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಂತದೇ ಆಗಿರಲಿ, No matter what the circumstances might be, ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಎಂತದೇ ಆಗಿರಲಿ, no matter what struggles might hinder you, ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತ ತಡೆಗಳು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. we might have been experiencing many roadblocks, many obstacles in our life. ಆದರೆ But ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಬನ್ನು ದೇವರು ಕಾಡು ಕೋಣದ ಕೊಂಬಿನಂತೆ ಆತನು ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. But the Lord has exalted my horn like a wild ox. ಚೈತನ್ಯ ತೈಲದಿಂದ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. And God has anointed me with the fresh oil. ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೌದು ಪಾಸ್ಟರ್, ದೇವರು ನನ್ನ ಕೊಂಬನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ. Today somebody shout, yes pastor, God has exalted my horn. ನನ್ನನ್ನು ದೇವರು ಚೈತನ್ಯ ತೈಲದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. God has anointed me with fresh oil. ನಾನು ಕುಕ್ಕಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, I will never be oppressed. ನಾನು ಬಲಹೀನನಾಗೋದಿಲ್ಲ, I will never be weakened. ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ. I will not accept or agree with any negative things. ಈ ಭಾನುವಾರ ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ತೈಲದಿಂದ ಆತನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. This Sunday evening God has anointed me with fresh oil. ನಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, Because I am anointed, ನಾನು ವಿಶೇಷವುಳ್ಳವನು, I am special, ನಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, I am blessed, ದೇವರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, I am led by God, ಮಹಿಮೆಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು. I am ordained for greater things. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಮೆನ್ Those ಹೇಳ್ರಿ. people who agree with me shout amen. 92ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ಕೈಗಳಿದ್ದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. For this portion of 92 Psalm, let us lift up our hand and shout hallelujah. ಆವೃತ್ತಿ ಹೇಳೋಣ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. Once again, let's shout hallelujah. ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಚನಗಳಿಗಾಗಿ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಕಡೆ ಬಾರಿ ಹೇಳೋಣ ಹಾಲೆಲೂಯಾ. For this prophetic word, one last time, lift up your hand and shout hallelujah. God bless. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. Hallelujah, and God bless you. Please be seated. ವಿಕ್ಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಗಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದ, ಅನೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ, ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಕ್ಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಸೆಂಟರ್ ನ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂತ ಬಳಗವನ್ನ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರ ಪರವಾಗಿ ಈ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. For all of our viewers and all of our believers who are watching us from Karnataka, from different cities, from different villages, from different parts of Karnataka and different parts of India and all across the globe, I welcome each and every one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ and of our senior pastor, Reverend Dr. Ravi Mani. ಈ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Even this evening, God is prepared to do great things in your life. ದೇವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Are you ready to receive great things from God? ಹಾಗಾಗಿರೋದಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಾಗಿರ್ರಿ. If that is the case, let us be in the presence of God with great prayers. ಗಮನ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಹೋಗಬಾರದು. Let not your focus be ಈ distracted. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ. When you're seated here for worship, I pray and I say to each and every one of you to be dignitily
seated before God. ಆರಾಧನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಕೊಡ್ರಿ. Give your time only for worship. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ Give ಕೊಡ್ರಿ. your time only for the word of God. ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜೋಡಾಗಬೇಡ್ರಿ. Don't indulge yourself in other works. ಕಾರಣವೇನು? What is the reason? ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನೇ. Because when we honor God, God is all powerful to honor us. ನಾವು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗಿರುವುದಾದ್ರೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನೇ. Even if we are watching online, even if we are coming to you through online, God is still able to deliver you. ಕಳೆದ ವಾರ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೂರ್ಗಿಂದ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. Last week after the evening service, God, a brother from Coorg had contacted us. ದೇವರು ಶಕ್ತವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. During evening service time, God was speaking to him very powerfully. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And even at this time, this brother is watching us. ಗಮನಿಸ್ರಿ, ಆ ಸಹೋದರ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. He said, Pastor, you told there is one person who is watching us online who is having suicidal tendencies. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾಸ್ಟರ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೆ. And he said, Pastor, I am that person. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುವಂತದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ನಡಗಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮಣ್ಣುಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ನನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು. He said, Pastor, I'm watching live from Coorg, but as you were saying that, the presence of God entered into my room and my body began to tremble. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. One thing that I'm saying is, from Bangalore we are here conducting this online service. ನೋಡಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದು ಎಷ್ಟೋ 106 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವಂತ ಕೂರ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದನೆ. What I'm saying is, this person who's staying in Coorg, that is hundreds of kilometers away from us, and that person is also being delivered. ದೇವರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಯಾವ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳು ಪರಿಮಿತಿ ಅಲ್ಲ. For the power of God, no kilometers can be a limit. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಯಾವ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. For the power of the word of God, no kilometers, no distance can hinder that. ನೀವು ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. If you believe, even God is powerful even tonight to do a deliverance, a healing in your family. ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Let God bless you. ಈ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. There are a few special announcements this week, and I would like to go ahead and say that. ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಕರ್ತನ ಮೇಜು ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. My dear people, please note that next Sunday evening we will be having the Holy Communion here online. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕರ್ತನ ಭೋಜನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬಹುದು. I request all of you to take part in this communion online along with us. ಕಳೆದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕರ್ತನ ಭೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಯನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಿದಾಗ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. In the same manner, during COVID lockdown times, how we were partaking of this communion by being prepared at our own home. So I request you to prepare yourselves, prepare all the elements of the table at your home, and join along with us next Sunday evening for the Holy Communion. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:00 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇರುತ್ತದೆ. Not only that, Friday morning 6:30 we will have worship in our church. ಆದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. But that service will not be telecasted live. ಕೋವಿಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ನಿಮಿತ್ತ ಶುಕ್ರವಾರ ನೀವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಬಹುದು. Because there are no COVID restrictions, on Friday you can come to the house of God to worship God. ಆದ್ರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. But on Friday the service will not be telecasted online. ಗಮನಿಸಿಕೊಡ್ರಿ, ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆನಿಂದ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಭೆ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. From
Wednesday morning, we're going to start the fasting and prayer. And Friday morning, we're going to conclude with the Holy Communion. ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 6 ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. Morning sessions will be at 10:30 and evening sessions will be at 6:30 both days. That is on Wednesday and Thursday, and on Friday morning at 6:30 we'll all come together. ಆದದರಿಂದ ಆರಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂಡಿ ಬಂದು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. That is why when you have the opportunity to come to the house of God to worship God, I request none of you to miss out on this opportunity, but come to the house of God, join together and let us worship God. ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Let God bless each and every one of you. ಈ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ, ಮದುವೆ ದಿನ ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. If there are anybody celebrating their birthdays, wedding anniversaries, baptism anniversaries throughout this week, I would like to pray for you. ನೆನ್ನೆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರ ಒಂದು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಇತ್ತು. Yesterday we had our senior pastor's wedding anniversary. ಅನೇಕರು ವಿಶೇಷವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Many of you have wished him and he has conveyed his gratitude and thanks to each and every one of you, and he's continuously praying for you. ನಿಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು 25ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಅನುಕೂಲವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಕ್ಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಹಿರಿಯರ ಪರವಾಗಿ, ಬೋಧಕರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾವು 25ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ದಿನವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. Due to COVID restrictions imposed in our land yesterday onwards, so it was delayed. So in the coming days, on behalf of Victory leaders, pastors, and all the team members, we'll be conducting this 25th anniversary program in our church. We're going to celebrate it together, and we're going to let you know those dates as soon as possible. ಈಗ ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. And now I'd like to pray for you. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ, ಮದುವೆ ದಿನ, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳೋರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ರಿ. If you're celebrating your birthdays, wedding anniversaries, baptism anniversaries in the midst of your family, I request you to stand up. ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಕಡೆ ಕರಚಾಚರಿ. And all your family members, I request you to stretch forth your hand towards them. ನಾವು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Let us pray for them. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, Holy Lord, ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. God, we thank you for this beautiful time. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನ, ಮದುವೆ ದಿನವನ್ನ ಹಾಗೂ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನದ ದಿನಗಳನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಿನ ಜನರುಗಳನ್ನ ನೀನು ತಾನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸು. God, we pray that you will bless each and everybody who is celebrating their birthdays, wedding anniversaries, and baptism anniversaries. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ಅವರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹದ ಕರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ ದೇವರೇ. Lord, we pray that this day a great hand of blessing will come upon them. ಇವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಇವರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕೈಗೂಡಿಸು. That all of their wishes will be fulfilled, O Lord. ಮಹಿಮೆಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿ. We pray that you do glorious things in their life. ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜೀವಿತದ ಎಲ್ಲಾ ಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡಲಿ ದೇವರೇ. Spiritually, financially, materialistically, in every realms of their life, we pray that they'll be completely blessed. ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ. Lord, in your name we bless your people. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ. In Jesus' name we pray. ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಆಮೆನ್. Everybody shout amen. ವಿಕ್ಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಹಿರಿಯ ಬೋಧಕರ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ, ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಕರ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. On behalf of Senior Pastor of Victory International AG Worship Center, we give you our heartily congratulations. ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. That God bless each and every one of you. ಈ ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಸಂದೇಶದ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬರೋಣ. At this moment, let us head into the Word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತದ್ದು. Because the Word of God speaks to us. ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಂಭಿಸಿದಂತ ವಿಷಯ, ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ
ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ನಾವು ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. According to the promise word that is given to us this year, we have begun a topic which coincides and goes along with the promised word, expansion through divine connection. ಹಾಗಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಯಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. That means if we have a divine connection with a person, we will have expansion for sure. ಕಳೆದ ವಾರ ನಾನು ಆರಂಭಿಸಿದಂತ ವಿಷಯ 1 ಕೊರಿಂಥಿಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಅದರ ಕಡೆ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ದೇವರಿಂದ ದೊರಕಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಡೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಆತ್ಮನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Last week I told from 1 Corinthians chapter 6 verse 20, what you've received from God whom you have. ಹಾಗಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. That means God has given his spirit in us. ಆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದೇ ದಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. And that spirit is a gift for us. ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸಂಪರ್ಕ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ, And if we have great communication with that Holy Spirit, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆತನು ಸಕಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. I told that this Holy Spirit will lead you in all truths. ಹಾಗಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವವನೇ. That means the Holy Spirit is the one who carries us or who leads us. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೋಲಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. The Holy Spirit will not lead you to failure. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. The Holy Spirit will not lead you towards despair. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದಂತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತ ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. The Holy Spirit will not lead you towards any struggle in your life. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. When you begin to walk in this Holy Spirit, your entire life is going to be changed. ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವುದೇ ಜೀವ ಎಂಬುದಾಗಿ. When you read Romans chapter 8, you putting your mind upon the Holy Spirit gives life. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಡಿಸೈರ್ ಮಾಡೋದು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನನಗೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡುವುದೇ ಅದು ಜೀವ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್. ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿಕರವಾದ ಜೀವವಾಗಿರುತ್ತದೆ. For those people who set their mind, who give their desire upon the Holy Spirit, it gives life. ಹಾಗಾಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡ್ರಿ. That means this year, this week, I would like to say one thing: set your mind, have that desire on that Holy Spirit. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 40 ದಿವಸ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ 40 ದಿವಸ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದನೆ. Jesus Christ, after he was resurrected, for 40 days he appeared before his disciples and he spoke to them about the kingdom of God. ಆತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಆರೋಹಣನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Before he could be ascended to heaven, God is giving them a promise. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಕಾದಿರ್ರಿ. Jesus Christ said, you wait. ಎಲ್ಲಿ ಕಾದಿರ್ರಿ? Where are you supposed to wait? ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲೇ ಕಾದಿರ್ರಿ. Wait in Jerusalem. ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು? Why are you supposed to wait? ಉನ್ನತದಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒದಿಸೋವರೆಗೂ ನೀವು ಕಾದಿರ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದನು. Jesus Christ told, until you receive the power from above, wait. ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? What are you supposed to do after you receive this Holy ನೀವು Spirit? ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ, ಯೆಹೂದ್ಯದಲ್ಲೂ, ಸಮಾರ್ಯದಲ್ಲೂ, ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನೀವು ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿರಬೇಕು. Go to Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the earth and be a witness to me. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದನು, ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒದಿಸೋವರೆಗೂ ಕಾದಿರ್ರಿ. Until the Holy Spirit comes upon you and covers you, wait. ಕಾರಣ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. Because Jesus Christ knew one thing, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಇಲ್ಲದೆ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. that these people can't do anything without the Holy Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಇಲ್ಲದೆ ಇವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. That they can't go further without the Holy ಆದ್ರೆ Spirit. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಇವರ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬಂದ್ರೆ, But when the Holy Spirit comes upon them, ಇವರ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. their lives will be changed. ಇವರ
ಇವರ ಮಾತುಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. The way how they speak change. ಇವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Nobody can obstruct their growth. ಅದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ್ರೆ If it has begun from Jerusalem, ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಇವರನ್ನ ತಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Jesus understood one thing: if it begins in Jerusalem, there is nobody or no powers that can hinder its growth. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದರೆ, Today, let me tell you, if you have set your mind on the Spirit, ಲೋಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ನೀನು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ. the Holy Spirit will lead you to go towards the ends of the ಈ earth. ಲೋಕದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ, ನಿನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನಿನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುವವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ. No person, no power from any corner of this world can obstruct or hinder your path, because the one who leads you is the Holy Spirit. ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ. Somebody shout, Holy Spirit. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಜೀವ ಉಂಟು. For whoever sets their mind upon the Holy Spirit, they have life. ಈಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. I would like to bring forth how a person's life changed as soon as he got connected to the Holy ಈ Spirit. ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವರೆ. We all know who this person is. ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ. But I would like to say how this person's life changed in mere days as soon as he got connected to the Holy ನಾನು Spirit. ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಗದಿರೋದು, ದಿನಗಳಿಂದ ನೀನು ಅಲೆದಾಡಿದಂತ ವಿಷಯಗಳು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. Let me tell you one thing: when you are connected towards the Holy Spirit, what couldn't happen for many years, what has been obstructed, what has been hindered for many years, as soon as you get connected to the Holy Spirit, in few days, in few minutes, in few seconds, it is going to happen in your life. 1 ಸಾಮುವೇಲ್ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶಿಸೋಣ. Let us turn our Bibles to 1 Samuel chapter 9. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೀಷನ ಮಗನಾದಂತ ಸೌಲನನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. In verse 9 we see Saul. ಈಗ ಅಪ್ಪನ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿ ಸೇವಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಅಲೆದಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸೌಲನೇ. This Saul who has lost his father's donkey and he's gone in search of that donkey along with his servant. ಈಗ ಕತ್ತೆಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. Now he could not find the donkey. ದಿವಸಗಳು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. And for days he's going in search of it. ಈಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಾಯಿತು. And now there's a question in him. ನಾವು ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಲೆದೆವು, For many days we've been searching. ಕತ್ತೆಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. We didn't find any donkey. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗೋಣ. Let us go back home. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕತ್ತೆಗಳ ಕುರಿತಾದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. Because at this point my father would not be worried about the donkeys, but he'll be more worried about us. ಆದ್ರೆ ಸೇವಕನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದನು. But the servant said one thing: ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ even before we go back, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಇದ್ದಾನೆ. there is a prophet here. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೈವ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ. There is a seer, a man of God in this ಅವನು place. ನುಡಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರುವುದು. And whatever he speaks will come forth. ನಾವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. And let us go to him. ಆದ್ರೆ ಸೌಲನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, But now Saul is saying, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ, we have no food, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, we have no money, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. everything is empty with us. ಈಗ ಸೇವಕನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮೊತ್ತವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. From the servant he is taking the debt. ಈಗ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರವಾದಿನ ಹುಡುಕೊಂಡು. And now he is going in search of the prophet. ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ತಾ Today ಇದ್ದೇನೆ. let me give this word to some of you. ಇವತ್ತು ಕೆಲವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡತಕ್ಕಂತ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. Some of you are in an experience where the journey that you've already begun, you have stopped at a place to turn behind. ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ. You went in search of a dream. ಒಂದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ You ಹೋದ್ರಿ. went ahead in search of a vision. ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ. You went ahead in possession of a promise. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಯಾವುದು ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗೋಣ, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ, ಮುಗೀತು, ಇನ್ನ ಕೈಗೆ ಇಟ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಿರಬಹುದು. But you might be in a thought saying that let us go behind, there is no other way, we cannot even receive it. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. But today let me give you a word. ಇವತ್ತು ನೀವು ಬನ್ರಿ, Come. ದೇವ ಗಿರಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬನ್ರಿ. Come to the presence of God. ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಇದ್ದಾನೆ. There is a prophet waiting for ನಿನ್ನ you. ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಉಂಟು. There is one voice that you are supposed to ನಿನ್ನ hear. ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಯಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು. There is one word that is supposed to be delivered unto you. ಈಗ ಈ ವಿಕ್ಟರಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏಜ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪ್ರವಾದಿಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿನಗುಳ್ಳಂತ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. For in this Victory International AG Worship Center, God has already given you a prophetic word through the prophet. ನೀವು ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ನೀವು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. Expansion through divine ಈ connections. ವರ್ಷ ಸರಿಯಾದಂತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳಿರಿ. To this year, get connected according to His purpose. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿ. You will see an expansion in your ನಿನ್ನ spiritual life. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು You're going to see an ಕಾಣುತ್ತಿ. expansion in your ನಿನ್ನ business. ತಲೆಮಾರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು In the ಕಾಣುತ್ತಿ. matters of your children, you're going to see an expansion. Come to the man of God. ದೇವ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ, ನೀನು ಬಾ. The man of God is there. You just come to them. ಓ ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಬಳಿಗೆ ಬಾ. Come to the presence of ಈ God. ಸೌಲನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. This Saul took up a ನಾನು decision. ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. Before I go back, let me take a step forward. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ? Where should I ಓ go? ದೇವರ ಶಬ್ದ ಮೊಳಗುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ To ಹೋಗೋಣ. the place where I can hear the voice ಓ of God. ದೇವ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. To the place where I can feel the presence of ಇವತ್ತು ನಾನು God. ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಬೇರೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ದೇವರ ಶಬ್ದ ಇರೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರುತ್ತೇನೆ. Before taking any other decisions, take a decision this evening. Let me go first to the presence of God. ದೇವರ ಶಬ್ದ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. I will come to the place where I hear the voice of God. ಸೌಲನು ಈ ಸ್ಯಾಮುವೇಲನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. Saul came to Samuel. 15ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. Let us look into verse 15. ಸೌಲನು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸದ ಮುಂದಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ಸ್ಯಾಮುವೇಲನಿಗೆ ನಾಳೆಯು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೆನ್ಯಾಮಿನ್ ದೇಶದೊಬ್ಬನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡುವೆನು, ನೀನು ಅವನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು. Now the Lord has told Samuel in his ears the day before Saul came, saying, tomorrow about this time I will send a man from the land of Benjamin, and you shall anoint him as commander over my people Israel. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪದ ಗಮನಿಸಿ. Look at the word that God is using. ನಾನು ಬರಮಾಡುವೆನು. I will send him. ನಾನು ಬರಮಾಡುವೆನು. I will send a ಆ man. ಪದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ Oh, ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. I praise God for that word. ಈಗ ಸೌಲನೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಪ್ರವಾದಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಎಂದು. It is not Saul who thought I should go to the prophet. ದೇವರವನನ್ನ ಬರಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God is bringing him to the prophet. ಸಾಮುವೇಲನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, A day prior, before Saul could meet Samuel, God is telling to Samuel, ನಾಳೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬರಮಾಡುವೆನು. tomorrow about the same time I will send a man. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದು. When the Holy Spirit begins to work, this is how he works. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. The Holy Spirit will connect in a proper and divine way. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಡುತ್ತಾನೆ. The Holy Spirit will open up exact doors. ಇವತ್ತು ಈ ವಚನವನ್ನು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದರೆ, Today, if I am declaring this word to you, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. God has priorly seen you. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಕೆಲವರನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬರಮಾಡುವೆನು. God said, I will bring some people online, ಈಗ ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡು. and you speak to them. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ. That I have brought them for a reason. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯೋದು ಅದು If ಖಂಡಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. you are seated here for this worship online service, let me tell you there are some changes going to take place in your life. ಈಗ ಸೌಲನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now Saul is coming. 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. Look at verse 17. ಸಾಮುವೇಲನು ಸೌಲನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಯೆಹೋವನು ಅವನಿಗೆ, ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಇವನೇ. So when Samuel saw Saul, the Lord said to him,
there he is, the man whom I spoke to you. ಇವನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಯನ್ನ ಆಳತಕ್ಕವನು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದನು. This one shall reign over my people. ಆ ಪದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ Oh, I ಹೇಳ್ತೇನೆ. praise God for that word. ಸೌಲನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಕತ್ತೆ ಮಾತ್ರನೇ. In the heart of Saul, only thing that is remaining is his donkeys. ಆದ್ರೆ ಸೌಲನ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋದು ಇವನು ಆಳುವವನು. But one thing that God has about Saul in God's heart is that he is a person who's supposed to reign over his ಇವತ್ತು people. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವಂತ ಸಂಗತಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದೇ. Let me tell you, in your heart, in your mind, there might be long lingering things about the past, things that you might have lost. ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲದೆ. Oh, the sorrow of you losing your good future might be, regretting in your heart. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. The peace that you have lost might be regretting in your heart. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲದೆ. You losing your health might be in your heart. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯಾದೆ. You might be thinking of the things that you have lost. ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, But the Holy Spirit is connecting you. ಕಳೆದು ಹೋಗಿರೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ The ಇರೋದು. Lord is not thinking about the things that you have lost. ನಿನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ನೀನು ಆಳುವವನು. God is looking at you as a commander. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಳುವವನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God is looking at you as a person who is going to reign. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ಆಳುವವನು. Let me tell you, you will reign. ನೀನು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಆಳುವವನು. You will rule over ನೀನು people. ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಆಳುವವನು. You will rule over ನೀನು cities. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಆಳುವವನು. You will rule over finance and financial matters. ಈಗ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನೀನು ಆಳುವವನು. You will reign over your enemies. ದೇವರು ಸೌಲನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಆಳುವವನಾಗಿ. God is looking at Saul as a commander. ಸೌಲನು ಬಂದಾಗ When Saul came, ಸಾಮುವೇಲನು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಅವನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದನು. Saul stood up to welcome him. ಅವನ ಒಂದು ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. Look, let me tell you a few words. Look at it. 18ನೇ ವಚನ ನೋಡ್ರಿ. Verse 18. ದರ್ಶಿಯ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿಯೋ ಅನ್ನಲು ಸಾಮುವೇಲನು, ನಾನೇ ದರ್ಶಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಾ. Then Saul drew near Samuel in the gate and said, please tell me where the seer's house is. Samuel answered to Saul and said, I am the seer. Go before me to the high place. I will meet and eat with you today. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಮುವೇಲನು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಸೌಲನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Look at this situation. Saul does not know who Samuel is. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. Today, let me tell you, you might not know who the Holy Spirit is. ಆದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ರಿ. But just get connected. ಆತನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡ್ರಿ. Put your mind on him. ಆತನಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡ್ರಿ. Yearn for him. ಈಗ ಯಾವಾಗ ಸೌಲನು ತಾನು ಸಾಮುವೇಲನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶಿಯ ಮನೆ ನನಗೆ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, When Saul asked Samuel, please show me the house of the seer. ಸಾಮುವೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ದರ್ಶಿ ನಾನೇ. And Samuel says, I am that seer. ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನೀನು ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಾ. Come along with me to the high place. ಇದುವರೆಗೂ ನೀನು ಕೆಳಗಡೆ ಅಲೆದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Till now you're wandering below. ಇದುವರೆಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Till now you're searching here and there down. ಇದುವರೆಗೂ ಕೆಳಗಡೆ ನೀನು ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Till now you are searching below. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನ, ದರ್ಶಿಯನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, But as soon as you get connected to the prophet, ದರ್ಶಿ ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬೇಕು. wherever the prophet is, you are supposed to be there. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬೇಕು. Where the Holy Spirit is, there you shall be. ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಾ. Climb up to the high ಇವತ್ತು place. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬೇಕು. Today, let me tell you, where the Holy Spirit is, you are supposed to be there. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇರೋದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ. Oh, the Holy Spirit is in the higher place. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇರುವಂತದ್ದು ಆ ಸ್ಥಾನನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕರವಾದದ್ದು. The place where the Holy Spirit stays is completely ಇವತ್ತು different. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Today, the Holy Spirit is looking at you and He's saying, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ the ಇದ್ದಾನೆ, Holy Spirit is looking at you and He's ನೀನು saying, ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಾ. climb up to the high ನಾನು place. ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಾ. Come to my place. ಓ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಏರಿ ಬನ್ರಿ. Tonight, let me tell you, some of you come up to the place where Holy Spirit ಓ, resides. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿ ಬನ್ರಿ. Come up in worship. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿ ಬನ್ರಿ. Come up in prayer. ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಏರಿ ಬನ್ರಿ. Come up in fasting. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀನು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದನು. The Holy Spirit came down to the place where you were. ಆದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಮೇಲೆ, But after the Holy Spirit encountered you, ನೀನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. the Holy Spirit will not be with you at that same position. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಆತನಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. The Holy Spirit will shift you to His place. ಇವತ್ತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ರಿ. Today somebody expect a great ದೇವರೇ, shifting. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಅಲದಾಡದೆ, God, till now I was wandering below. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಾನು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. But tonight, Holy Spirit, I'm crying out to you. ನೀನಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿ ದೇವರೇ. Take me to your place. ಇವತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಯಲಿ. Lord, let there be a shifting within me. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋದಾಗ, Oh, when you go to the place where the Holy Spirit ಅಲ್ಲಿ is, ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. new things will take place. ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೇಗ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. Let me tell that very quickly and let me conclude. ನೋಡ್ರಿ, ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ದರ್ಶಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೌಲನು ಹೋದಾಗ ಏನ್ ನಡೆಯಿತು? What happened when Saul went to the place of the seer? ಈಗ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಶಬ್ದಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Here comes prophetic words into his life. ಒಂದನೇದಾಗಿ Number 1, 19ನೇ ವಚನದ ಕೊನೆ ಭಾಗ ನೋಡ್ರಿ. look into the last portion of verse 19. ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವೆನು. Tomorrow I will let you go and I will tell you all that is in your heart. ಆ ಒಂದನೇ ಪದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ. In Kannada it gives great joy. I will give a solution to all your worries. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಯ್ತು. Let me tell you one thing, if you get connected to the Holy Spirit, there is a solution for all of your worries. ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಯ್ತು ಅದು. It has been completely solved. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿ. The word of God says, I will give a solution to all your worries. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಿಂತೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಯ್ತು. When you're connected to the Holy Spirit, you don't have to worry about this entire year because the Holy Spirit has already ordered and solved every problem for this year. ಈ ವರ್ಷ ನೀನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. You don't have to worry about your business. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತೆ You don't ಮಾಡಬೇಡ. have to worry about your children. ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತೆ You ಮಾಡಬೇಡ. don't have to worry about your health. ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನಿರೋ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೋದಾಗ, When you go to Holy Spirit in the place that He is, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಾಡೋ ಮೊದಲೇ ಕಾರ್ಯ, first thing that the Holy Spirit does, ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆತನು ಪರಿಹರಿಸ್ತಾನೆ. He will solve all of your worries. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ In the name of ಈ Jesus, ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, as you're hearing ಈ this, ವರ್ಷ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ whatever you've been planning and worrying about this through this year, ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಯ್ತು. it is completely ಅದು solved. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು. With the Holy Spirit, it is completely ನಿಮ್ಮ solved. ಮಕ್ಕಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ವರ್ಷ In ನಡೆಯುತ್ತದೆ. your children's life, good things will happen. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. In your business, abundance will take place. ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. In your spiritual matters, victory will take place. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಯ್ತು. Number 1, all of your worries shall be solved. ಬಲಗೈನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹೇಳ್ರಿ, Somebody lift up your right hand and say, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, Holy Spirit, ನನ್ನ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. thank you for solving all of my ನಾನು worries. ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. There's no need for me to worry ನನ್ನ anymore. ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ನೀನು ಪರಿಹರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. I thank you for carrying all my worries. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, Number 2, 3 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಿನ್ನ ಕತ್ತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಅವು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. but as for your donkeys that were lost 3 days ago, do not be anxious of them, for they have been found. ಸಿಕ್ಕಿವೆ. They have been found. ಸಿಗಬಹುದು ಅಲ್ಲ, Not they might be found. ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. Not saying they're somewhere there. ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸಾಮುವೇಲನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. Yeah, under the control of the Holy Spirit, under Samuel, it is found. ಇವತ್ತು 3 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆನೋ 3 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆನೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲದೆ. There might be things that are lost from your life 3 days ago or even 3 years ago. ಅದು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರಬಹುದು. It might even be 30 years ago. ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಂಗಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಂಗಡ ಬಂದಾಗ, When you come under the control of the Holy
Holy Spirit when you come along with the Holy ಅದು Spirit. 3 ದಿವಸಗಳಿಂದನೂ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಏನೆಲ್ಲ ನೀನು ನಷ್ಟ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. It might be 3 days ago, 3 years ago, 30 years ago, everything is found. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ In the name of Jesus. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯಾವುದು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. Tonight, let me tell you, nothing is lost. ನಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. Nothing is lost in your future. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Today, everything is in the control of the Holy ನಿನ್ನ Spirit. ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಎಟುಕುತ್ತದೆ. And it will be reached in your hand. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, Tonight, let me tell you, ನಷ್ಟವಾದದ್ದು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾ? do you have to receive everything that is lost? ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ. One only way that you have. ನೀನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಂಗಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ರೆ. Get connected to the Holy Spirit. ಸಾಮುವೇಲ್ ಹೇಳಿದನು, ಸಿಕ್ಕಿವೆ. Samuel told it is found. ಅದು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. It is in my hand. ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. It is under my control. ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. I have not let it go. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. In the name of Jesus. ಪ್ರಿಯ ತಾಯಿಯೇ, ಯಾವುದು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. Dear mother, nothing is lost. ಅನೇಕ ದಿವಸಗಳಿಂದ ನೀನು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾ You've ಇದ್ದೆ. been crying for many days. ಕರ್ತನೇ, ಯಾವುದು ನಷ್ಟವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನೀನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೋ ಎಂದು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದೀರಿ. There are some people saying, God, don't let me lose any of this. And some of them are crying, God, I know I should not lose any of this for many days. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ ಎಂದು ನೀವು ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. You've been crying, saying, Holy Spirit, take complete control of this matter. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, Holy Spirit is saying, ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. it is found. ಇವತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ರಿ. Today, in the name of Jesus, give him the praise. ನನಗುಳ್ಳದನ್ನ ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. What is for me, God has not let it go. ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. Everything is in the hand of God. ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. Everything is received. ಮೂರನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೋಡ್ರಿ. Look at the third blessing. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲುವುದಲ್ಲವೋ ಅಂದನೆ. And in whom is all the desire of Israel? Is it not on you and of your father's house? ಆ ಪದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ I ಮಾಡ್ತೇನೆ. praise God for that word. When you connect to the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ತಿರೋ, ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನಿನಗೆ ದೊರಕುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. When you get connected to the Holy Spirit, the things that come into your life is not just for you and for your family. It is no ordinary things, but it is great things that get connected. ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರಾಯೇಲಲ್ಲಿರುವವರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೊರಕುವುದು. Above all the Israelites, greater things will come to you and your family. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಂಗಡವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರೋ, When you get connected to the Holy Spirit, ಸಾಧಾರಣವಾದ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. God won't allow you to get satisfied with ordinary things. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಂಗಡವಾಗಿ ನೀನು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, When you begin to walk with the Holy Spirit, you will get the best. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. God will give you the best, and along with that, you and your family will be blessed. ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಿರುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯೌವನಸ್ಥರೇ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೇಕೆಂದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಉಂಟು. ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಂಗಡವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳಿರಿ. Today, my dear people of God who are watching me, and my dear youth who are watching with me, let me tell you, get connected to the Holy Spirit, because the best will come to you. ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, This year, let me tell, ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸಾಧಾರಣವಾದದಲ್ಲ, ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. this year, whatever God gives in your life is no longer small things or ordinary things, but this year God is going to give you the best in your life. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮನೆಗಳನ್ನ ದೇವರು ಆತನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದೇವರು ತಾನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾನೆ. God will give you the great things and greater things into your life and bless you and your family. ದೇವರು ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ತಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. Not only that, God will give you great vehicles and bless you and your family. ದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. God will give you the best livestock and will bless you and your family. ದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್
ದಯಪಾಲಿಸಿ ಈ ವರ್ಷ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. God will give you the best business and bless you and your family. ದೇವರು ಈ ವರ್ಷ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ತಾನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾನೆ. This year God will give you and your family the greatest ministry that you've ever seen, and He'll bless you and your ಈ ministry. ವರ್ಷ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವುದೆಲ್ಲವೂ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅನುಭವಿಸುವುದೆಲ್ಲವೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವಸ್ತುಗಳೇ. Somebody declare that this year my family and me, whatever we are going to experience, it is no mediocre, not ordinary things, but it is the greatest things. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಂಗಡವಾಗಿ ಯಾರು ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ತಾರೋ, Whoever gets connected to the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕೃಪಾವರಗಳಿಂದ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ತೈಲದಿಂದ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಅನುಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾನೆ. the Holy Spirit will adorn them, fill them with the greatest blessing, the greatest anointing, the fresh anointing, the fresh thing that is required for them in that season. He's going to fill them with that. ಓ, ಆ ಸೌಲನು ದರ್ಶಿಯ ಸಂಗಡ ಯಾವಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದನೋ, When this Saul got connected to the seer, ಮೂರು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು. he received three great things. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳೇ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. There are still more things, and I would like to say that next week. ನಾನು ಮೂರು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. Three things I told. ಒಂದು, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಸಂಗಡ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ, Number one, when you get connected to the Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿರುವಂತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಆ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಏರಿ ಬಂದಾಗ, when you climb up to the high place where the Holy Spirit ನಿಮ್ಮ is, ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸುವೆನು. number one, He will remove away your worries. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದೆಲ್ಲವೂ ಆತನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲದೆ. And everything that you lost will be under His control. ಮೂರನೇದಾಗಿ, Number three, ನೀನು, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಾನೆ. you and your family, the Holy Spirit is going to fill you with the greatest things. ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಮೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. If you believe that, shout aloud, amen. ನಾವು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. Let us stand before God and let us pray. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚೋಣ. Let us stretch forth our hands. ಬಾಯಿ ತೆರೆದು ಕೂಗೇಳ್ರಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನೀನು ನನಗೆ ಸಾಕಾಗಿದ್ದೆ. Somebody say, Holy Spirit, all I need is you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ತುಂಬಿಸು. Fill me. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿಸು. Holy Spirit, fill me with your spirit. ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ. Holy Spirit, I need you. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿ. Holy Spirit, I need you. ಇದುವರೆಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಿರುವವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, If there are anybody who still haven't received the ಈ power of the Holy ದಿವಸ Spirit, ನಾವು ಕೊಯ್ಯರಿ ಆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೈಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಚಿರಿ. as the worship team is going to lead us, I request each and everybody to stretch forth your hand, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕವೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. because the anointing of the Holy Spirit is going to come upon ಓ, you. ನಿಮಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. And the Holy Spirit is going to do a great thing for you. ಶಾಬಾಲರ ಸದನರ ಕದಲ ಮನಗರ ಶಾದಲರ ಸಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನನಗಾನಂದ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ನಿನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ನನಗಾನಂದ, ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ. ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕೆಂದು ನೀ ಕರುಣಿಸು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು
ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ In the name of ಈ Jesus. ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ As we are praying right ಓ now. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಇಳಿಯಲಿ Right ದೇವರೇ. now, in the name of Jesus, let the power of the Holy Spirit come upon them. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Receive ಆ it. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. Let it come over the small ಆ kids. ಯೌವನಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ Let it ಅಭಿಷೇಕ come over ಇಳಿದು the ಬರಲಿ. youngsters. ಕರ್ತನೇ ಆ ಸಹೋದರಿಯರ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಅಭಿಷೇಕ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. Let the anointing of the Holy Spirit come over the dear sisters. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ Holy ಇವರ Spirit, ಚಿಂತೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. we thank you that you removed all the worries. ಕರ್ತನೇ ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಿರೋದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೀನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. God, we thank you that you are restored back everything that is ಈ lost. 2022ರಲ್ಲಿ In 2022, ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತುಂಬು ದೇವರೇ. Lord, we pray that you fill them with the greatest blessings. ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬು ದೇವರೇ. Fill them with the greatest things. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ In the name of ಓ Jesus, ಫಲ ಇಳಿಯಲಿ. let power come down. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇವರ ಮಣ್ಣುಗುಡಾರಗಳಲ್ಲಿ Let the ವ್ಯಾಪರಿಸಲಿ. power of God move in that jar of clay. ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ. Glory be to your name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ. In Jesus' name we pray. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಆಮೆನ್. Everybody shout ಓ amen. ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ The ಇದೆ. presence of God is filling us. ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. Lift up your hand and give him the praise. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ದಶಾಂಶಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. At this time, let us give the offerings to the Lord. ನೀವು ಪರದೆಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ಈ ನಿಮಿಷ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. You might be seeing the ways how to give God through digital payment platforms, through Google Pay, through Phone Pay, and our website. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ತೋತ್ರ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ದಶಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನ ಆಡಿ ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. At this moment, give to the Lord and let us worship him. Hallelujah. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವ ಸುರಿಸು, ಹಿಂಗಾರು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಜನರು ನಿನ್ನಾತ್ಮನ ಬಲ ಹೊಂದಲಿ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವ ಸುರಿಸು, ಹಿಂಗಾರು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೇವ ಜನರು ಹಿಂಬಾಗದ ಬಲ ಹೊಂದಲಿ. ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ಓ ಎಲ್ಲ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ಓ ಎಲ್ಲ ದೇಶವನ್ನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಬಾ ಪ್ರಿಯ ಕರ್ತನೇ ಬಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಬಾ ಪ್ರಿಯ ಜನರನ್ನು ತುಂಬುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಜನರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. Hallelujah. Lift up your hands and shout aloud, hallelujah. 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 ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ದೇವರು ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದರು. God has given us a beautiful time of anointed time worship. ಈ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ.
this evening you are blessed. ಈ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಟವನ್ನ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. With prayers, let us conclude this service. ಈಗ ಬುಧವಾರದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲ್ಪಡುವ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ್ರಿ. Don't miss out on the fasting prayer that begins from this Wednesday. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:00 ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನ ಆರಾಧನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಲ್ಗಾರರಾಗ್ರಿ. Friday morning at 6:30 there won't be any online service. I request you to come to the house of God to take part in the service. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ತಾಯಿಗೊಳಿಸೋಣ. Let us conclude this prayer with this worship with prayer. ಪರಿಶುದ್ಧನಾದ ದೇವರೇ, Holy Lord, ಈ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ. I thank you for this beautiful ಈ time. ರಾತ್ರಿ ನೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ. We thank you that you have touched us this evening. ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದೆ You spoke to us. ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನೀನು ಬಿಡಿಸಿದೆ. You've set your people free. ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. You strengthened your people. ಈ ವಾರವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದ ಕಾವಲಲ್ಲಿ ಇವರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ, ಇವರ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀನು ಮುದ್ರೆ ಇಡು ದೇವರೇ. Lord, we pray throughout this week that you take care of every activities that your people do. ಕರ್ತನೇ, ಇವರ ಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಿಕವಾದ ಕಾವಲಿರಲಿ. In their travels, let there be divine protection. ಯಾವ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಇವರನ್ನ ಮುಟ್ಟದಂತೆ, ಯಾವ ನಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳು ಇವರನ್ನ ಮುಟ್ಟದಂತೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು ತಾನೇ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Let no failure, no disease, no loss, nothing touch, but we pray to the Holy Spirit who will lead them abundantly to lead your people. ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ. Glory be to your name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ತಂದೆಯೇ, In Jesus' name we pray. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ ಆಮೆನ್. Everybody shout amen. ಆಶೀರ್ವಾದದೊಟ್ಟಿಗೆ Let us go with the blessing. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಕುಮಾರನಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುನಿತ್ಯವು ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗಾರಾದಂಥ ಎಲ್ಲಾ ದೇವ ಜನರ ಸಂಗಡವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹದ ಸಂಗಡವಾಗಿಯೂ ಕರ್ತನಾದಂಥ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹಸ್ತತಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸುವಿನ ಬರೋಣದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಂಗಡ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಉಂಟಾಗಿರಲಿ. ಆಮೆನ್. ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತುತ್ತಾ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಡೆಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. ಶಾಲೋಮ್. Good night. God bless.